वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विलेज। ਆਪਾਂ मास्टर केडर एंड लैक्चरर केडर इंग्लिश की जी प्रैपरेशन है वो स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी आप एलिजाबेथ एज के 3 राइटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो नैक्सट जकोबियन एज है जिहदे 4 राइटर्स है, बेन जॉनसन, जॉन डन, जॉन ड्राइडन एंड जॉन मिल्टन। 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर पर्सन ने अपने ही अकॉर्डिंग एक डिफरेंट जे स्टाइल ना राइट किया। सो टुडे वी विल डिस्कस बेन जॉनसन। इसनू स्टार्ट करने तो पहले मैं एज 1 मिनट का 1 और 2 मिनट्स के लिए एज जी जकोबियन एज है इसनू डिस्कस करना चाहना, क्योंकि इस एज मैं तां नहीं इत्थे एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। कुछ जी अदर एजिस है जिस तरह रोमांटिक एज अब स्पैशली आपको एक जो लैक्चर है वो आप एज रोमांटिक एज के लिए ही राइट करना पड़ेगा। जिस तरह आप एज पिछे भी एलिजाबेथ एज के लिए वो ट्रेंड्स को राइट किया सी, बट जकोबियन एज के कोई डिफरेंट ट्रेंड नहीं आया। वो एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिजाबेथ एज 1603 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एलिजाबेथ 1 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किंग जेम्स ਨੂੰ किंग बनाया जाता है। सो फ्रॉम दैट टाइम टू 1625 द एज कॉल्ड जकोबियन एज। सो जेम्स तो ही जकोबियन वर्ड लिया गया, सो इस करके इसमें जकोबियन एज कहा गया। सो ਜਿਹੜੇ बेन जॉनसन है उन्होंने इस एज के विच राइट किया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 वर्क्स है जिहड़े उन्होंने वो लेट एलिजाबेथ एज के विच भी राइट किए। इस करके सो इस जी एज है इसनू एज पार्ट ऑफ एलिजाबेथ एज ही कहा जाता है। बट जो स्पैशल क्वेश्चन आता है कि एज मार्क द जकोबियन एज दैन यू टिक ऑन 1603 to 1625। सो नाउ वी विल डिस्कस बेन जॉनसन, वेरी प्रोमीनेंट प्ले राइटर। इसने मोस्टली ह्यूमरस वे ही राइट किया, कॉमेडीज ही राइट की। ये एक पॉइंट होर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लासिकल कॉमेडी। इन्होंने एज ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करते हुए दैन ही रोट ऑल हिज वर्क्स। शेक्सपीयर नालों इको ही डिफरेंस है कि जो शेक्सपीयर है दैट इज नॉट फॉलो द क्लासिकल राइटिंग स्टाइल, बट बेन जॉनसन फॉलो द क्लासिकल स्टाइल, क्लासिकल ही फॉलो करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस बॉर्न जो इन्हों का प्लेस है दैट इज वेस्टमिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लास्ट में तुहानू एक्सप्लेन करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, तां करके मैं राइट किया वेस्टमिनिस्टर। नैक्सट इसनू क्यों असी बेन जॉनसन जे असी कंसीडर करिए तो की कह के एज कंसीडर किया जाता, दैट इज लेटर एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। ये तुसी माइंड दे विच जरूर रखना कि अंडर तो जकोबियन एज दे आ रहा है, बट असी की कह रहे हैं लेटर एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट, क्योंकि ये जी मैं तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेट टाइम के जो एलिजाबेथन टाइम एंड होंदा है, एट दैट टाइम ही रोट मोस्टली हिज वर्क्स। सो जेडे उहदे एज 97, 98, 1603, ठीक है, आफ्टर दैट 1606, 1609 ये वर्क्स इस डेट्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सो इस करके इसनू एज लेटर एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। बट जे ये वर्ड नहीं आता तो क्वेश्चन के जकोबियन प्ले राइट किया जाता तो दैन तुसीं उसनू टिक करोगे। एक गल का जरूर ख्याल रखना है, कन्फ्यूजन के कदे नहीं जाना है। जब 4 ऑप्शंस नू तुसीं वॉच करोगे उन्होंने जो बेस्ट ऑप्शन है उन्होंने तुसीं टिक करना है। उहदे विच किद्दां हुंदा कई बार समटाइम्स वो की करता है, एक जो ऑप्शन हुंदा दैट इज 100% राइट हुंदा, एक 80% राइट हुंदा, एक 70, एक 0% होंगे। सो वो असी लगता इदा होंगे कि वो चारों ऑप्शन ही राइट है, बट इतने कदे भी कन्फ्यूजन नहीं लैनी। वो जो सारे नालों 100% लग रहा तो जो ज़्यादा उस नाल रिलेटेड लग रहा क्वेश्चन के नाल उन्होंने तुसीं टिक करना है। नैक्सट ईस्ट वर्ल्ड हो, ये उपर एक पॉइंट बड़ा ही एज क्रिटिकल जिहा कह सकते हो तुसीं कि ये राइटर होने के बावजूद 3 बार प्रिजन के गया, क्योंकि एजुकेटेड परसनस प्रिजन तो काफ़ी दूर रहते, आप सब इस चीज़ को जानते हैं। पर एज एजुकेटेड होने के नाल नाल राइटर होने के नाल नाल ही वेंट 3 टाइम्स इन द प्रिजन। क्लियर? तो ये ऊपर ऑफेंस भी ये ऊपर जो एक्ट है वो भी मोस्ट डेंजरस एक्ट लगाए गए कि इसनू एज डेथ सेंटेंस हुई, मारन की मौत की सजा दी गई। बट ही इज अ लकी पर्सन, 3 टाइम्स आफ्टर सम टाइम ही कम आउट फ्रॉम द प्रिजन। ठीक है, वो क्यों वो भी आप थोड़ा डिस्कस करांगे तुहाडे नाल।
सो बट ये एक पॉइंट है कि 3 टाइम्स प्रिजन दे विच रहे है वो कादे लिए रहे है एज फर्स्ट ईस्टवर्ड हो इन एक वर्क जेड़ा लिखा ईस्टवर्ड हो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲੇਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ offense of king James ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ as ਗਲਤ wording यूज ਕੀਤੀ ਹੈ due to the that he went into the prison for as one time he went to the jail due to eastward ho ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਿਆ that is as this one first the idea of dog because it is the first work and first time he went to the jail due to this work so as after that eastward ho then last killed an actor third time with that so first as eastward ho ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ king james ਲਈ ਉਹਨੇ as ਜਿਹੜੀ wording ਹੈ that is not right for the king due to that he went to the jail next killed an actor ਨੂੰ kill ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬਟ ਬਾਹਰ ਕਿਦਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਕਲਰਜੀ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਕਲਰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਕਲਰਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਡੌਗ ਇਹ ਫਰਸਟ ਵਰਕ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥਾਮਸ ਨੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਥਾਮਸ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਡੌਗ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਮਸ ਨੈਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਕਦ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਡ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੋ ਚਾਰਜ ਆਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦ ਥਾਮਸ ਨੈਸ਼ ਬਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਮਸ ਨੈਸ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਲੀਐਂਡਰ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਰਜ ਚੈਪਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਡੌਗ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਸ ਹਿਊਮਰ 1590 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਸ ਹਿਊਮਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਹਿਊਮਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ 1598 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਸ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ EMPLOYEE ਸੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਦੈਨ ਹੀ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਜ਼ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਸ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੌਨਸਨਸ ਮਾਸਕਿਊਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ ठीक है एक मास्क्यूज काइंड ऑफ राइटिंग है जिस तरह पॉइंट्स है प्ले है उस तरीके दे नाल ही मास्क्यूज है ठीक है ये कादे लिए राइट किए जाते हैं फर्स्ट मैं तुहानू एक्सप्लेन कर देवां ये एज रॉयल जिहड़े किंग्स क्वींस है उन्हां दे लिए राइट किए जाते हैं ठीक है टू प्रेज दैम इन फ्रंट ऑफ दैम उन्हां दे सामने खड़ के उन्हां दी प्रेज करनी एक परफॉर्मेंस हुंदी है जिवें शॉर्ट प्ले कह लईए आपां उस तरीके दा हुंदा है सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਸਕਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਦਾ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਸਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 36 ਇਸਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ 36 ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਦੀ ਤੇ ਕੁਈਨ ਐਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਹੈ, 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 to 5 ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਸਕਿਊਜ਼ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੌਨ ਹਿਮ ਰਾਇਲ ਫੇਵਰ। ਤੇ ਰਾਇਲ ਫੇਵਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਗ ਤੇ ਕੁਈਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਤੇ ਕੁਈਨ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਲ ਫੇਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਸੀ, that is that we are very excellent in front of King James. So poet laureate ਜਦੋਂ ਫੇਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ poet laureate ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਨঅਫੀਸ਼ੀਅਲ poet laureate ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ poet laureate ਹੈ that is John Dryden, most important, John Dryden is the official poet laureate. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ poet laureate ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ poet laureate ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਊਗੀ when you read about the poet laureates, then you watched sometimes Ben Jonson poet laureate, sometimes John Dryden poet laureate, but as when you deeply read it at that time you understood it as the official poet laureate is the John Dryden and unofficial poet laureate is the Ben Jonson. ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ poet laureate word ਕੱਲਾ poet laureate ਆਉਂਦਾ that is John Dryden, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਏਜ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹਿਸ ਲਾਈਫ, 1618 traveled on foot to Scotland. Scotland ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਐਜ਼ ਜਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। that all incidents during that journey he explained in his book as foot pilgrimage. foot pilgrimage ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। foot pilgrimage ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, lost work ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ lost work ਹੈ foot pilgrimage। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਫੁੱਟ ਟੂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਕ ਇਹ। 19 ਪਲੇਸ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਹੈ 7 to 8 ਪਲੇਸ ਹੀ ਹੈ। 36 ਮਾਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ 5 to 6 ਮਾਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, those all are important on the point of view of exam. War of theatre, बड़ी ही important term at that time आई as Jacobean age ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਰ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜੌਨ ਮਾਰਸਟਨ ਐਂਡ ਥਾਮਸ ਡੈਕਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਵਾਰ ਆਫ ਥੀਏਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਲੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ John Marston and Thomas Dekker, then Thomas Dekker and John Marston wrote against the Ben Jonson, ठीक है, he used very worst language for the Ben Jonson, then Ben Jonson used worst language, but he didn't mention the name of that writer in his or her work। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨ ਮਾਸਟਰਨ ਐਂਡ ਥਾਮਸ ਡੈਕਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀ 4 to 5 ਵਰਕਸ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੇ 4 to 5 ਵਰਕਸ ਸੀ ਜੌਨ ਮਾਸਟਰਨ ਤੇ ਥਾਮਸ ਡੈਕਰ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ wrote the work against these two playwrights।
सो ये वॉर ऑफ थिएटर है, क्लीयर हो गया होगा ये पॉइंट, आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसनूं भी तुसीं माइंड दे विच रख लियो। वॉर ऑफ थिएटर बिटवीन किहदे आउंदी है, इस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो सकता है। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰੀਡ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਐਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਇਟਸ ਕਾਰਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਐਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਸ ਕਾਰਨਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਇਟਸ ਕਾਰਨਰ। ਇੱਕ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਇਟਸ ਕਾਰਨਰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਆਨਰੇਬਲ ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੈ, ਸਪੈਂਸਰ ਹੈ, ਟੂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। वन इज पोइट एंड सेकंड इज प्ले राइटर, ठीक है। दोज बोथ buried in the place of Westminster Abbey, ठीक है, पोइट्स कॉर्नर। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਐਬੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਨ ਹੈ ਪਲੇਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਜ਼ ਬਰੀਡ ਪਲੇਸ ਹੈ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਐਬੇ, ਪੋਇਟਸ ਕਾਰਨਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਮੇਡੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਮੇਡੀ, फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कमेडी। कमेडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜ਼ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੈ, ਸੋ ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ more learned person than Shakespeare. Why he used that? Because ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਹੈ that follow the rules of the classical writers, but Shakespeare not, as follow the rules of classical means traditional writers. Next is epitaph। जिस तरह शेक्सपियर का भी आप epitaph राइट किया ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ इंपॉर्टेंट है। इस तरह ना हर राइटर ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ epitaph इंपॉर्टेंट ਹੈ, मैं ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੀਨਸ epitaph ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, epitaph ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬਰੀਅਲ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨ ਦਫਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮ ਵਰਡਸ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਪੋਇਟ ਔਰ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਰਾਈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਪੀਟੈਫ। ਸੋ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਐਪੀਟੈਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਅਰ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ ਏ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 or 3 ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਰ ਸਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਣੇ ਓਨ ਨੋਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰੋ। ਐਪੀਟੈਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਵਨ ਵਰਕ ਮੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੈ ਦੀ ਸੈਡ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਦੀ सैड शेफर्ड। एक ही है, एक अनफिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क दी शेफर्ड। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਂਸਰ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਰਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਡ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਸੈਡ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਡ ਸ਼ੈਫਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ। ਫੇਰੀ ਕੁਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ 6 ਬੁੱਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, 7th ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਬੈਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ 24 ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ।
सो सैड शैफर्ड है जिहड़ा वो बिन जॉनसन का अनफिनिश्ड वर्क है। जिस तरह क्रिस्टोफर मार्लो का अनफिनिश्ड जे पोएम आउंदी है तो उहदे विच आपां किस नूं मेंशन करते हैं, हीरो एंड लिएंडर नूं मेंशन करते हैं। सो ये ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। सो यदि कोई स्क्रीन शॉट लैके इसनूं राइट कर सकते हो तो अच्छे तरीके नाल अपने पॉइंट्स नूं तुसीं एक वधिया वे दे नाल राइट करो कि एग्जाम के टाइम तो पहले तुसीं उन्हां नूं वधिया तरीके नाल रीड कर सको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ बिन जॉनसन, जिहड़े इंपॉर्टेंट प्लेज है ते कुछ शॉर्ट लिरिक्स है ते कुछ मास्क्यूज है वो आपां हुण डिस्कस करांगे। सो जिहड़ा फर्स्ट जिहड़ा प्ले है द आइडिया ऑफ डॉग, साइरिकल कॉमेडी, इट्स अ नॉट फेमस कॉमेडी, सो लेसी एज बेन जॉनसन की जी प्ले राइट किया सो सी, इसनूं ज़्यादा तुसीं एज इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट एज अ फर्स्ट वर्क जे तुसीं देखो ये जी 1697 भी है, ये भी एज अ राइट किया गया, पब्लिश ये बाद दे विच होया। सो इसका जो इंपॉर्टेंट की असीं मन्नीए तो दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। इस प्ले नु एज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 because the data published key to his all dramas, इस प्ले नु key to his all dramas भी कहा जाता है भी जे तुसी ये अदर ड्रामास रीड करने हैं या वॉच करने हैं then it is necessary that first you read or watch every man in his humor, then you understand the other dramas of the Ben Jonson. So as humor ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਹਨੇ ਐਜ਼ 4 ਹਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਰੈਡ ਕਲਰ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਿਊਮਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਹੈਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਸਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਹਿਊਮਰ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर द ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ बेन जॉनसन का जिहड़ा प्ले। नेक्स्ट इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये लॉन्गेस्ट प्ले है जिहड़ी सानू इहदी माइंड विच रखण वाली गल है, दैट इज लॉन्गेस्ट प्ले, सारा नु लेंथी प्ले है जिहड़ा दैट इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ਇਹਦਾ सीक्वल ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ कि इस तो बाद ये आया सीक्वल, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ਇਹਦਾ प्रीक्वल ਕਿਹੜਾ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। जे सीक्वल है दैट इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ज़्यादा फेमस नहीं होया सी, बट ये जिहड़ा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो तुसी माइंड दे विच रखना, दैट इज लॉन्गेस्ट प्ले, डेट 1599। सो इना तुसी इहनूं एज अ माइंड दे विच रख लेना। सो नेक्स्ट इज ईस्टवर्ड होप, जिहड़ा आपां पहलां भी डिस्कस कर चुके हैं कि इहदा करके इस प्ले दा करके इहनूं एक बार प्रिजन दे विच भी एंट्री करनी पई है। सो देखो इहदे नाल आपां वॉर ऑफ थिएटर्स डिस्कस किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਾਸਟਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਵਰਡ ਹੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਨ ਐਂਡ ਚੈਪਮੈਨ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਈਸਟਵਰਡ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪਲੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੋਲਪੋਨ ਔਰ ਫੌਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆ 3 ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਇਰਿਕਲ ਪਲੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਟਾਇਰਿਕਲ ਕਮੇਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਇਰਿਕਲ ਕਮੇਡੀਜ਼ वॉलपोन, एपिकोन और साइलेंट वोमैन ਇਹਦਾ नेम है। द अल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਦੀ, ਜੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵॉलपोन ਦੇ ਤੇ एपिकोनी साइलेंट वोमैन ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਰੈਕਟਰਸ। कैरेक्टर ਨਾਲ रिलेटेड क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਇਰਿਕਲ ਪਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਚਿਓਰ ਸਟਾਇਰਿਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਕ ਤਿੰਨੋਂ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਕਮੇਡੀ, ਹਿਊਮਰਸ ਕਮੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਈਲਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੈਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਵੋਲਪੋਨ ਔਰ ਦਾ ਫੌਕਸ 1606 ਇੱਕ ਆਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੈਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਆਲ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਥਰੂ ਦਾ ਵੋਲਪੋਨ ਦਾ ਫੌਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਲਪੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਫੌਕਸ, ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਫੌਕਸ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਫੌਕਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਿੰਗਨੈਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਪੋਨ ਔਰ ਦਾ ਫੌਕਸ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਪੋਨ ਫੌਕਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਕੋ ਫਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਮੌਸਕੋ ਵੋਲਪੋਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਲਚਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਵੁੱਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਇਹ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਵੁੱਡ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੀ ਪੈਰਟ PARROT ਪੈਰਟ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਪੀਕੋਨਿਕ ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੂਮਨ, ਐਪੀਕੋਨ ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੂਮਨ। क्लियर ही है साइलेंट वूमेन, ठीक है। एपीकॉन कोई वूमेन है ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਪੀਕੋਨਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪੀਕੋਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੂਮਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ that is as Morus means as uncle, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੋਰੋਸ, ਅੰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ। ਕਿਹਦਾ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਯੂਜਿਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਟ ਬੀਅਰਡ ਦਾ ਬਾਰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਹੈ ਮੋਰੋਸ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰਸਨਸ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਜ਼ ਕਟ ਬੀਅਰਡ ਦਾ ਬਾਰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਰਿਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੀਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੈਫਿਊ ਵਿਚਾਰਾ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਟ ਬੀਅਰਡ ਦਾ ਬਾਰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਇਹ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਟ ਬੀਅਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਪੀਕੋਨੇ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪੀਕੋਨੇ ਇਹ ਫੋਰਥ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਵੂਮਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਭਤੀਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਕਟ ਬੀਅਰਡ ਹੈ, ਬਾਰਬਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰਮ ਵਗੈਰਾ ਬੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਨੈਫਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਐਜ਼
तेन रिड ऑफ कर देना, तेन मैं खड़ा छुड़वा देना इस लेडी तो, बट मैनू की है 500 ठीक है पाउंड्स पर ईयर, 500 पाउंड्स पर ईयर तेन मैनू देने पैणगे। दैन ये एज इस चीज़ को एक्सैप्ट कर जाता है, ठीक है, रिटन दे विच डॉक्यूमेंट बना लिया जाता है। सो आफ्टर दैट जो नैफ्यू है वो जी लेडी है जो एज रिवील करता तो वो की होंगे, वो एक लड़का होंगे ना कि लड़की होंगी, वो एक लड़का ही ये घर के प्लैनिंग के थ्रू ले आते हैं लड़की का वह फेस बना के। सो इस तरीके के नाल इसकी एंडिंग होंगी है। सो दिस थिंग, सो नैक्सट इज एज दी अल्केमिस्ट, ये बेस्ट इंग्लिश ड्रामा मन्या जाता है तो मोस्ट रीडेबल भी है। हाँ यस, वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस, मोस्ट रीडेबल जो ड्रामा है दी अल्केमिस्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ये करैक्टर्स जो ऑलरेडी मैं तुहानू दस चुका कि ये करैक्टर्स है दैट इज एपिको ने साइलेंट वूमन के जो करैक्टर है, ठीक है, मॉर्स है, यूजीनी है, ठीक है, दैन कट बियर्ड है, सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, दैन एपिको ने द साइलेंट वूमन। नेक्स्ट इज द बार्थोलोमेव। बार्थोलोमेव फेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका एक पॉइंट मैनू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि तुहाडे नाल जरूर डिस्कस करना चाहिए, दैट इज की है मेटा थिएटर प्ले है। मेटा थिएटर मीनस की होंदा है प्ले विद इन प्ले, एक प्ले चल रहा है वो एक शॉर्ट प्ले आ जाता है, ठीक है, जिस तरह एक पिक्चर चल रही होंगी वो एक शॉर्ट पिक्चर वो इस तरह सोचने च लग जाता है, वो एक्सप्लेन की जाती है। सो इस तरीके के नाल ये प्ले विद इन प्ले है जोड़ा की है बार्थोलोमेव। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुहाडे डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्ले विद इन प्ले क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज बार्थोलोमेव, ठीक है। मोस्ट रीडेबल प्ले कौन है? अल्केमिस्ट है। सो इस तरीके के नाल, सो चैपमैन ते मास्टन दे नाल जेहड़ी कोलैबोरेशन दे नाल लिखी हुई प्ले कॉमेडी है, दैट इज ईस्टवर्ड हो। एक दा जेहड़ा पॉइंट है वो भी अपने माइंड दे विच रख लो। मैं स्टार्टिंग दे विच ही कहा कि जेहड़ा ये प्रोमिनेंट प्ले राइटर है फॉर कॉमेडीज जां फॉर स्टायर, सो बट इन्हें 2 ट्रेजेडीज भी राइट कीतियां बट दे आर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। सो ड्यू टू दैट ही स्किप दैट एरिया एंड come in the comedy and stars. So ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 tragedies ਹੈ, that is Sejanus his fall 1603 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, Catiline his conspiracy ਇਹਨੇ 1611 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, Sejanus his fall, Catiline his conspiracy, 2 ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ tragedies ਹੈ, ਕੀ ਹੈ tragedies। ਸੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ tragedy ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿ tragedy ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਈਟ ही नहीं ਕੀਤੀ, नहीं इन्हें राइट की है, ठीक है। सो ये सारे दे वर्क्स आ जाते हैं। एक होर वर्क है जो मेरे माइंड के आ रहा, दैट इज द टेल ऑफ टब। द टेल ऑफ टब मैं रेज कर देना। द टेल ऑफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फेमस नहीं सी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कादे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो वर्क है बिन जॉनसन का, एक तो ये माइंड के रख लेना, ये की है प्ले है, ठीक है। सो बट ये जी इंपॉर्टेंस जी मैं तुहानू दस रहा अपने सिलेबस के विच, ठीक है। स्विफ्ट है, तुसीं समझदे हो, स्विफ्ट गुलिवर ट्रैवल्स वाला स्विफ्ट जो राइटर है उन्हें भी सेम एज द टेल ऑफ टब राइट किया है, ठीक है। बट उहने जिहड़ा राइट किया है उहदे विच एक डिफरेंस आउंदा है, क्योंकि इहदा की है प्ले है, बट जिहड़ा उहने राइट किया सी दैट इज अ प्रोज स्टायर, क्योंकि स्विफ्ट काहदे लई मशहूर होया सीगा, प्रोज स्टायर। स्विफ्ट काहदे लई फेमस होया सी, प्रोज स्टायर। इहदा प्ले है, स्विफ्ट दा की है प्रोज स्टायर। आई थिंक यू understood the important works of the Ben Jonson। every man in his humor दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਜੇ ਪਲੇਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਐਜ਼ ਐਸੇ ਵਰਕ ਹੈ, ठीक है, शॉर्ट ऐसे की कलैक्शन है वो ये मैं हम राइट करके दस रहे वो इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स।
ठीक है जिहड़े हम तक आपां कीते तुहानूं अच्छे तरीके नाल हो गए होने। जिहड़ा नैक्सट इहदा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मॉस्क्यूज। सो फर्स्ट इहदा इंपॉर्टेंट है दैट इज मॉस्क्यू ऑफ ब्लैकनेस। मॉस्क्यू ऑफ ब्लैकनेस, मॉस्क्यू ऑफ ब्लैकनेस, मॉस्क्यू ऑफ ब्लैकनेस इंपॉर्टेंट आया कई बार 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सो स्पेशली फॉर क्वीन एने ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। अंडरस्टैंड द मॉस्क्यू ऑफ ब्यूटी, द मॉस्क्यू ऑफ क्वीन 1605, 1608 एंड 1609। सो ऑलरेडी ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ है कि मॉस्क्यूज लिखे कितने हैं 36 टोटल राइट कीते। सो डिफरेंट क्वीन्स ते किंग्स दी प्रेज दे विच राइट कीते। सो इस तरीके दे नाल इन्हां नूं तुसीं माइंड दे विच रख लेना। तीन वास्ते इंपॉर्टेंट है या ਉਹਦਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बिकॉज ਇਹਦੇ फ्रंट ਤੇ ਹੀ इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਬਣਦਾ ਉਹ मॉस्क्यूज है कि who wrote the mosques, who is famous for the mosques, इस तरह आ सकता है who wrote the mosques during the Jacobean age, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। सो ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ क्वेश्चन ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮॉस्क्यू ਪਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਤਿੰਨੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮॉस्क्यू ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕॉज ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮॉस्क्यूज ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਜੌਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨੇਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ मॉस्क्यूज है इन्होंने डिजाइन किहदे द्वारा किया गया इंडिगो जॉन्स द्वारा। ये अपने माइंड दे विच सेट कर लो बस डिजाइन्ड बाय इंडिगो जॉन्स। वन थिंग सेट योर माइंड। टिम्बर और डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ही रोट ओनली वन कलेक्शन ऑफ एसेज, शॉर्ट एसेज, ओनली वन, ठीक है। एंड ही आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस करके वेरी फेमस टिम्बर और डिस्कवरीज गूगल के ऊपर चले जाना है उत्ते सर्च मार लेनी है। एक एज वैसे काफी लेंथी नेम है तो अगे काफी लेंथी है दा नेम, ठीक है। सो ज्यादा करके मैं राइट नहीं किया क्योंकि मटीरियल मैंने भी ज्यादा आता भी नहीं हो बट फिर भी तुम एक बार वॉच करके राइट कर लेना। टिम्बर और डिस्कवरीज इतने काफी बड़ा नेम है। की है ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एसेज। ये बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन होता है कि की है वो राइट करता है जिस तरह एज अ ह्यूमरस प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ह्यूमरस प्ले है सो ह्यूमरस कॉमेडी है वो इस तरह पूछता है कि व्हाट इज द जेनर ऑफ दिस वो नेम पा दिंदा है, ठीक है। सो तुहानूं तुसीं रखना है। सो इस तरीके नाल उन्हें लिख देना व्हाट इज टिम्बर ऑफ डिस्कवरीज। थल्ले कलेक्शन ऑफ पोएम्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ एसेज हो सकता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हो सकता है। नन ऑफ अबव देन यू टिक द आंसर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एसेज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। ये की है एलिजी है। एलिजी की हुंदा है टर्म है इंपॉर्टेंट किसी दी डेथ दे ऊपर कुछ आप राइट करते हैं जिस तरह पोएम राइट कर देने सो दैट इज एलिजी, एलिजी, ठीक है। सो अगे आप जो टर्म्स के ऊपर पहुंचांगे तो एट दैट टाइम मैं सारे नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल तुहानूं एक्सप्लेन करूंगा उन्होंने तो बाद नहीं कोई भी टर्म आएगी। सो ये एलिजी सीगी ऑन माई फर्स्ट सन पिछे एनी पाउंदा सन दे। सन दा नेम की सी बेंजामिन। बेन जॉनसन तो ही तुहानूं मैच ये करदा लगदा वो मींस बेन जॉनसन, बेन जामिन। सो इहदे सन दा नेम सी, ओनली सन सी, ओदी डेथ हो जाती है। सो ओदी डेथ दे ऊपर ही रोड ऑन माई फर्स्ट सन। की है ये एलिजी है डेथ ऑफ हिज सन ड्यू टू द प्लेग। कादे नाल उन्हां दी डेथ हुंदी है प्लेग दे नाल क्योंकि तुहानूं पता है कि आप ऑलरेडी डिस्कस किया कि शेक्सपियर ने पोएम्स राइट की 92, 93 एंड 94 दे विच। व्हाई बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज प्लेग। प्लेग की जिहड़ी प्रॉब्लम सी काफी जिहड़ी फॉरेन कंट्रीज है इन्हां दे विच आउंदी रहिंदी है क्योंकि एज जिहड़ा वेदर है दैट इज नॉट एज अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमनस। सो इस करके जिहड़ी प्लेग है ये आई ते इहने प्रॉब्लम दे नाल इहदे जिहड़े बच्चे दी वो डेथ हो जांदी है। ड्रिंक टू मी ओनली विद द फाइन आईज। ये लिरिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिरिक मींस शॉर्ट सॉन्ग, छोटा जिहा सॉन्ग लिखदा है, ठीक है। ड्रिंक टू मी ओनली विद थिन आईज वो ये दे दिंदा है बट सानू हुण पता है कि ना ही ये पोएम्स राइट करदा है बेन जॉनसन, ना ही एसेज राइट करदा है। इस करके वो जरूर ये दे दिंदा है क्वेश्चन दे विच कि किसने राइट कीता, आपां उहनूं छड्ड दिंदे हैं। बट इहदी जिहड़ी इंपॉर्टेंट है इहदी कई बार ब्लैंक भी बनी है जिस तरह इत्थे ब्लैंक हुंदी है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है इसनूं माइंड दे विच रख लेना।
काफ़ी हार्ड वर्क करके मैं हर पॉइंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਫਸਟ ਫੋਲੀਓ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਫੋਲੀਓ ਦਾ 1616 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੋਟ ਪ੍ਰੀਫੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਆਫ ਫਸਟ ਫੋਲੀਓ FOLI ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫੋਲੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੋਰਥ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲਰਨ ਕਰੇਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਸਟ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਸ ਨਾਟ ਆਫ ਐਨ ਏਜ ਬਟ ਫॉर ਆਲ ਟਾਈਮਸ। ਇੱਕ ਏਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਏਜ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨਾਟ ਅ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਏਜ ਬਟ ਫॉर ਆਲ ਟਾਈਮਸ। ਸਮਾਲ ਲੈਟਿਨ ਲੈਸ ਗ੍ਰੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਟਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸਵੀਟ ਸਵੈਨ ਆਫ ਐਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਨ ਉਹ ਪਲੇਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸਵੀਟ ਸਵੈਨ, ਯੂ ਆਲ ਨੋ, ਆਫ ਐਵਨ। ਐਵਨ ਦਾ ਬਾਰਡ ਆਫ ਐਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ BARD, ਬਾਰਡ ਆਫ ਐਵਨ। ਸੋਲ ਆਫ ਦਾ ਏਜ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਰ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੀਅਰਫੁਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਗਮ ਕਾਮ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੈਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਲਰ ਐਂਡ ਜੈਲੋ ਬਾਈਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਰੀ ਐਂਡ ਇਲ ਟੈਂਪਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਮੈਲੰਕਲੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਬਾਈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨ। ਸੋ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੋਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟੂ ਗਿਵ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈ ਵਰਡਸ।